Assalamualaikum. Some of the members are not feeling well, Huzur. Zubair and Qudus are not feeling well. That's why they are not here today. जी. जुबैर और Qudus. कुदूस हो गई और तारिक साहब कहाँ हैं? Tariq Saab is not here. इधर है? No. तो ये कौन है फिर? It's his brother. उनके बड़े भाई? जी. अच्छा. कितने बड़े हैं आप तारिक से? 10 साल के। हैं? 10 साल? जी. इतना फर्क है? देखने में देखा लगता है फर्क. So shall we begin? जी sir. मुल्ला साहेब फरमाइए. আসসালামু আলাইকুম। হুজুর, ইসলামী বিশ্বের কয়েকটি দেশে সুফিজম বা সুফি তত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বলা হয়ে থাকে যে এই ভাববাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করেই প্রসার লাভ করছে পীর তত্ত্ব। হুজুর, আমার প্রশ্নটা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটা হলো যে আসলে কি পীর তত্ত্ব সুফিজম বা সুফি তত্ত্বের ফসল কিনা, আর দুই নম্বর হলো হুজুর যে জামাত বা ইসলামের দৃষ্টিতে সুফি তত্ত্ব বা সুফিজমকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে? The question is about Sufism, Huzur. He says in some countries Sufism is very much How do you say ism in Bangla? Sufi? Sufi Tattva is not ism. Tattva is something else. How do you translate it into Bangla? Sufism? Sufi Bad or Sufi Mutabad, this sort of translation. Anyway, you understood it, man. But in Bengali they use it Sufism or this sort of word that You use it in Bengali. yeah. So the question is, he said in some country this is very popular. Some people say, now the real question starts. So some people say that the system of Piri Muridi actually originated from this Sufism. So how does Islam sees, or how is the Sufism in the eye of Islam? There is no trace of Sufism to be found at the time of Rasulullah Kareem sallallahu alaihi wasallam. That was a time when ilm now, which is supposed to be appropriated by ulama, but the true ilm, I mean, and Sufism all went together hand in hand. And the greatest Sufi in reality, in the sense that he understood the pith of things and the very deep meaning of things, that was Ahmad sallallahu alaihi wasallam. So later on, these two things bifurcated. Two different channels flowed from that time onward. Later on, Maulviyat or Mullaism became completely, not Warism but Mullaism, became completely segregated from Sufism. And Sufism was a reaction to Mullaism. Mullahs paid greater stress on formalities, and Sufis thought that unless you know the inner truth, the true meaning, and emphasize on that, there is no point in just formality. For instance, when you say the prayers and just say the prayers and utter the words normally said in the prayer, but don't think deeply into the meaning of the words of prayer, that would be meaningless. So Sufism, once we were bifurcated from Mullaism, they went to other extreme and they abandoned formality altogether. While at the time of Rasulullah Kareem sallallahu alaihi wasallam, formality and true Sufism went hand in hand. It was impossible not to say a prayer and just remember Allah. But Sufis started a new faith, in fact, and they said there is no need for any formality of saying prayer 5 times, etc. Just remember Allah and that's enough.
And later on, Sufism took another turn for the worse. They thought that music enhances spirituality, and they turned to music and even dancing, and they thought a sort of ecstasy was created because of music and dancing, and they thought it was spiritualism, while it had nothing to do with spiritualism. This further led to qawwalis, and great qawwals used to sing songs, and people said wah wah, and sometimes they created a sense of self-forgetfulness and did hal like this. And to what purpose? To nothing. After the qawwali, after the sense of spiritualism had been gained, they went to the world exactly as bad as they were before. So this is not true Sufism. So the moment it got bifurcated into two channels, it began to deteriorate further. Both the channels began to deteriorate. সুফি মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। মোল্লা সাহেবের প্রশ্ন বড় স্পষ্ট ছিল। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা মিনাসুল আজিজ বলেন যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে আজকের যুগের যে ধরনের বিকৃত সুফি মতবাদ রয়েছে সে ধরনের কোনো সুফি ইজম বা সুফি মতবাদ ছিল না। স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদি এই শব্দটাকে ভালো অর্থে নিতে হয় তাহলে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সঠিক সুফি ছিলেন, এবং তার কর্ম এবং তার অনুশীলন, তার আমল এবং তার জ্ঞান উভয়টি সমান্তরালে চলত, এবং তিনি এই বিষয়ের অর্থ সবচেয়ে বেশি বুঝতেন, এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সেই যুগের মানুষ যদি এই শব্দের কোনো ইতিবাচক অর্থ থেকে থাকে তারা সবচেয়ে এটিকে বেশি মেনেছেন এবং সেটির উপরে আমল এবং অনুশীলন করেছেন। কিন্তু পরে এই শব্দটার বিকৃত ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, এবং এই যে মতবাদ, তথাকথিত মতবাদ, এর বিকৃত ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে আসলে মোল্লাদের কারণে। তো মোল্লাইয়ত বা মোল্লাইজম এই দুটো বিষয় আসলে এই বিষয়টাকে, এই যে সুফি মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা আছে সেটিকে কলুষিত করেছে। আর মোল্লারা এক ধরনের যে অবস্থান নিয়েছে, তারা বলে যে ইসলামী শিক্ষার শুধু বাহ্যিক দিককে মানলে বা বাহ্যিক শিক্ষার উপর অনুশীলন করলে যথেষ্ট, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। মগজ বা সার যেটিকে বলে কোনো বিষয়ের, সেটি কি তারা জানতো না এবং তারা বুঝতো না, বুঝে না এবং জানে না। তো অন্যদিকে তাদের এই অবস্থা দেখে এক সম্পূর্ণভাবে তাদের বিরোধী এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আরেকটি দলের জন্ম হয়েছে। তারা বলে যে না, শুধু বাহ্যিকতার পূজা করলে হবে না, ধর্মের আসল শিক্ষা কি আছে বা ধর্মের সত্যিকারের শিক্ষা কি, মর্ম কি, তত্ত্ব কি, সেটিকে যদি আমরা না বুঝি শুধু বাহ্যিক শিক্ষা দিয়ে আমাদের কি হবে। মোল্লারা বলে যে যেমন শুধু নামাজ পড়লেই হবে, বা যারা উগ্রপন্থী তারা বলে শুধু নামাজ পড়লেই হবে বা ইসলামের বাহ্যিক শিক্ষাগুলোর উপর অনুশীলন বা আমল করলেই হবে। কিন্তু সুফিরা বলেন যে না, ইসলামের আসল মর্ম এবং তত্ত্ব এবং নিগূঢ় রহস্য যে রয়েছে, আধ্যাত্মিক রহস্য, সেটি আমাদেরকে বুঝতে হবে। হুজুর বলেন যে এটিকে প্রথম দিকে তো ভালো ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে তারা বাহ্যিক যে দিকটা আছে সেটিকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে। তারা বলে যে শুধু আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলেই হবে, শুধু জিকির করলেই হবে, বাহ্যিকভাবে নামাজ বা ইবাদতের বা রোজার কোনো প্রয়োজন নেই, মনে যদি শুধু খোদা তাআলার ভালোবাসা থাকে সেটি যথেষ্ট। তো তারা বাহ্যিক যে ফর্ম, যেটি শব্দ হুজুর ব্যবহার করেছেন, ফর্মালিটি, যে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান, যেটা যেমন উঠা বসা করা, 5 বেলা নামাজ পড়া, এটিকে তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে। তারা বলে শুধু যে এর তত্ত্ব আছে, মর্ম আছে এবং অর্থ আছে, সেটি বুঝলেই চলবে। তো এটি এক ধরনের তাদের উগ্রপন্থীতা ছিল, যেটি ইসলাম থেকে তাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে তারা এখানেই বসে থাকেনি, বরং আরো বিকৃত হয়েছে। তারা এই সুফি মতবাদের ভিতর মিউজিক বা বাজনাকেও তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে, যে মিউজিক তাদের রুহানিয়তের বা আধ্যাত্মিকতার সফরের যে স্বাদ বা আধ্যাত্মিকতাকে উপভোগ করতে তাদেরকে সাহায্য করে। তো এইভাবে মিউজিকের তারা সংযোজন ঘটালো এই পূর্বের যে ত্রুটি আছে তার সাথে। হুজুর বলছেন যে আরো বিকৃত রূপ হলো তারা এর সাথে কাওয়ালিকে সংযোজন করেছে।
কাওয়ালের মাধ্যমে তারা বলে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি হয় বা আধ্যাত্মিকতার যে আকাশে তারা সহজে বিচরণ করতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে হুজুর বলেন যে কি লাভ, কাওয়ালের অবস্থায় কাওয়ালের পূর্বে তাদের যে অবস্থা ছিল, কাওয়ালে যাওয়ার পর পুনরায় একই ধরনের মন্দ কর্মে তারা লিপ্ত হয়, একই ধর্মের অনাচার কদাচার এবং পাপাচারিতায় তারা লিপ্ত হয়। তো এটি সত্যিকারের সুফিজম নয়, হুজুর বলছেন। Bangladesh. How is Sheikh Mubarak Sahab? They did that. Is your father-in-law? Yeah. Is it better? Angioplasty or what they call it. So Has he is it in come bed around? rest. Better than before? Yes, I mean, Inquire after my health on my behalf as well. If you ever ask, inquire about his health on your behalf as well. it is all. I did. I hope so. Not last 3 days because I was at work busy. You were too busy Yeah. while he was ill. Coming back late from work. All right, no excuses. So, হুজুর আমার প্রশ্ন হলো কি, হুজুর একবার বলছিলেন যে রুহানিয়াতে কাবসে বাসত জরুরি হয়, আর এটা এই জন্য হয় তা যেন মানুষ বোর না হয়। তো পুরোকালেও কি কাবজে বাসত হবে কিনা? So the questioner says that in one of the sessions, Who is the questioner? one of the local, UK members Acha. asked this question. He says in one of your sessions, Huzur mentioned that in the journey of spirituality, it is necessary that one experiences qabr and bast. His question is about the life to come or life hereafter. Will we experience the same thing there as well? There's a question of this. There's no cups there. জি It's just bust. Yeah. And the higher bust and higher bust is. জি এই প্রশ্নটা স্থানীয় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছেন, আমাকে দিয়েছেন হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করার জন্য। তো প্রশ্ন হলো যে আধ্যাত্মিকতার যে সফর, সেই সফরে কখনো মানুষের দ্রুত গতিতে রুহানি উন্নতি হতে থাকে, সে উপভোগ করে তার রুহানি সফরকে, আবার কোনো সময় গিয়ে দেখা যায় যে স্থবিরতা দেখা যাচ্ছে তার সফরে, গতি ফিরে পাচ্ছে না বা এক ধরনের অলসতা বা শিথিলতা বিরাজ করছে। তো প্রশ্ন ছিল যে হুজুর পরকালে এই অবস্থা হবে কিনা। হুজুর আব্বাস বললেন যে না, পরকালে সেটি হবে না, সেখানে কোনো কবজ নেই বা কোনো স্থবিরতা নেই বা কোনো শিথিলতা নেই, বরং ক্রমশ আধ্যাত্মিকতার উন্নত এবং উচ্চ মার্গে মানুষ সফর করতে থাকবে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সূরা আল ফাতির আয়াত নম্বর 9। আমার প্রশ্ন হলো, কুকর্মকে সুন্দর করে দেখানো হয়, ইহার অর্থ কি? উক্ত আয়াত পাঠ করলে জানা যায় হেদায়েতের জোর আল্লাহ তাআলার হাতে ন্যস্ত, তবে কুকর্ম করিলে অপরাধ হইবে কেন? আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হইতেছে, ইহার হইবে কারণ কি? ইহার বিস্তারিত বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করলে কৃতজ্ঞ হইব। The question is based on verse number 9 of Surah Al-Fatir, Huzur. Yes, continue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون। বাংলা অনুবাদ হলো, অতএব যে ব্যক্তির জন্য তার কুকর্মকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে এবং সে উহাকে উত্তম বলে মনে করেছে, সে কি কখনো হেদায়েত পেতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান বিভ্রান্ত হতে দেন এবং যাকে চান হেদায়েত দেন, সুতরাং তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ উহা সম্যক জানেন যা তারা করছে। Yes, no, sir. The question. The two questions he forms on the basis of this verse. One is afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, that somebody's bad deeds is shown as attractive to him. So his question is, in that case, Huzur, who is responsible for the bad deed he By does? himself? This is one question. The person himself,
And whoever does the bad deeds, most often he don't realize and is not conscious of doing bad things. Only he is conscious of others' bad things when they are done to him. So immediately he becomes very sensitive against evil. But of the evil in himself, which he does to others, he is not mindful. So he thinks whatever he is doing is beautiful. So this is the meaning of that Zuyyana Amalu. But later on the day of judgment, he will realize that he was an evildoer. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজ এই অংশ সম্পর্কে বলেন যে কারো কুকর্মকে বা তার অপকর্মকে তার জন্য সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছে যে এমন ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অপকর্ম করলো সে নিজে দায়ী কিনা। হুজুর বলছেন যে অবশ্যই সে নিজেই দায়ী। সে অপকর্ম করে, কুকর্ম করে, কিন্তু সে বোঝে না যে কি করছে। সে বোঝে না যে এটি ভালো কাজ নয়, মন্দ কাজ, এবং এটি অপছন্দনীয় এবং অপকর্ম। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি তার ক্ষেত্রে তার সাথে সে ধরনের দুর্ব্যবহার করে, যে ধরনের দুর্ব্যবহার সে অন্যের সাথে করে থাকে, সে ধরনের দুর্ব্যবহার যদি তার সাথে কোনো ব্যক্তি করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি, তখন সে এটাকে বুঝে এবং অন্য ব্যক্তিকে সে বলে যে তুমি এই অপকর্ম কেন করলে আমার প্রতি, বা এই খারাপ বা এই মন্দ কাজটি কেন আমার সাথে করলে। তো তখন সে এটিকে খারাপ মনে করে, কিন্তু নিজে যখন করে তখন সে নিজের কাছে খুব সুন্দর, আকর্ষণীয়, ভালো কাজ মনে করে এবং মানুষকে সে কষ্ট দেয়। তো এটি হলো এই আয়াতের অংশের অর্থ, যে তার কাজকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে, মানে সে সেটিকে সুন্দর মনে করে। The second question is, Huzur, Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam is consoled here by Allah the Almighty. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَى مَا أسراتنا لا تذهب نفسك عليهم حسرات. What is the meaning of this? Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to be extremely sensitive to evil. And about evildoers, he did not hate the evildoers, but he hated the evil they did. And very often he said, "Oh God, that they were not so evil." So this is the meaning of hasarat alayhim hasarat, that he wished they were not evil. And the same thing is said in another verse, and some other verses, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. That will you destroy your own self, wishing them not to do evil things? So this was the nature of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that whenever he saw evil, he hated the evil, but never hated the evildoers. He always pitied them and wished them good. আয়াতের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা এখানে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে বড় স্নেহ ভরে পরামর্শ দিয়েছেন যে মানুষের জন্য দুঃখ করে, মানুষকে যে অনাচার, কদাচার এবং পাপাচারিতায় লিপ্ত দেখে তুমি নিজের ক্ষতি করো না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেন। তো প্রশ্ন ছিল যে হুজুর, এই আয়াতের অংশের অর্থ কি? হুজুর বলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃতি এমন ছিল, তার ধাত এমন ছিল যে অন্য মানুষকে কষ্টে দেখে, অন্য মানুষকে পাপে লিপ্ত দেখে, অন্য মানুষকে অনাচার কদাচারে লিপ্ত দেখে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় কষ্ট পেতেন, একটা যাতনা তিনি অনুভব করতেন। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় পাপকে ঘৃণা করতেন। যারা পাপ করতে বা পাপীকে তিনি জীবনে কখনো ঘৃণা করেননি, বরং যে পাপ তারা করছে সে পাপকে ঘৃণা করেছেন। আর এটি নিয়ে হৃদয়ে বড় ব্যথা তিনি অনুভব করতেন, মর্মযাতনা অনুভব করতেন। তো সেই আক্ষেপের দিকে কোরআনের আয়াত ইশারা করছে যে মানুষের জন্য তুমি কেন নিজেকে এত কষ্টের ভিতর, এত যাতনার ভিতর ঠেলে দিচ্ছ। এবং একই বিষয়ে কোরআন কারীমের অন্য একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আকদাস সেই আয়াতটি পড়েছেন যে লাআল্লাকা বাখিউন নাফসাকা আল্লা ইয়াকুনু মুমিনিন,
لعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. Another verse is exactly the same as you said. لم يؤمنوا بهذا الحديث. لم يؤمنوا بهذا الحديث. So এই আয়াতের অনুবাদ হলো যে মানুষকে এই ধরনের পাপাচারিতায় লিপ্ত দেখে তাদের দুঃখে তাদের জন্য বেদনায় কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে হে মুহাম্মদ। তো আল্লাহ তাআলার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র প্রকৃতির দিকে ইশারা করে তার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এটি একটি পরামর্শ ছিল খোদা তাআলার যে এমনটি হওয়া উচিত নয়। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাপীদেরকে জীবনে কখনো ঘৃণা করেননি, বরং তাদের অবস্থা দেখে তার দয়া হতো, মায়া হতো। জাযাকাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Your daughter has not come today. She's preparing for his exam. Your daughter used to sit over there. জি। হেপাটাইটিস ব্যাধি এর আসল ধরনটা কি, যে রোগে আমাদের দেশে বা বাইরে অনেক লোক মারা যাচ্ছে, তো এটা হওয়ার পর কি একেবারে চলে যায় না মানুষের শরীরে থাকে এর অংশ বিশেষ? এ সম্পর্কে হুজুর একটু আলোকপাত করলে ভালো হবে। The question is about hepatitis disease. This is a killer disease in especially in subcontinent. Many people die out of this disease. What are the causes of this disease, and what is the nature of this disease, or how can it be cured or Be controlled or cured. Hepatitis is a disease of the liver, and it is in a way infectious disease. It's caused by viruses or germs. So once it gets hold of the liver of one person, it rapidly spreads and destroys the tissue of the liver. So that is why at the first symptoms, gradually the person begins to become paler and paler, and no healthy blood is created in him, which is created by the liver. If liver is diseased, the blood will not be created. So gradually there appears a hardness of the tummy over here, just above the liver, and the hardness becomes stony hardness, and the whole tummy becomes hardened like a stone, and at that time gradually he sinks into his death. So this is the nature of hepatitis. It's a very contagious disease nowadays. It's spreading very rapidly in the East, and particularly in the East, but also in London and European countries and America, etc. So don't spare them altogether, but comparatively it is less in number. Frequency is less. And I have been treating patients homeopathically for hepatitis with the grace of Allah. In many cases they are completely cured. I mean, those patients who are not completely cured, it prolongs their life to many years to come. Even after the hardening has appeared, I've started giving medicine, and after a while that hardening becomes to be softened. So how it works, Allah knows best, but I have noticed myself. But some people are oversensitive to this. There is a case of a girl in England who had hepatitis and who was treated by me and got completely cured. So much so that the doctors told her that she has no trace of hepatitis left in her at all. Now, she was a fair girl, an honest girl, and she was betrothed to somebody. He told him and also told the mother of the boy that this is my case. I was suffering from hepatitis B, hepatitis C, and with the grace of Allah I have been totally cured. But in case you have any doubts,
you better give this medicine to your son, and he will become immune to hepatitis. That was also homeopathic medicine. Now, unfortunately, the mother of the boy refused to marry her, refused her son to marry her, and both are miserable, both boy and girl. So I'm telling all this to let people know that they shouldn't be so harsh to ladies, particularly when they're very straightforward and honest, and they should be treated kindly. And when the doctors say that there is no trace of any disease left, there is no point in pursuing it further. See? Please. Translate. Let me translate first. সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেব হেপাটাইটিস ব্যাধি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। এটিকে জন্ডিসও বলা হয়। দিস ইজ কল্ড জন্ডিস। এই রোগকে জন্ডিস রোগও বলা হয়। হুজুর বলেন যে এটি আসলে লিভারের সাথে বা যকৃতের সাথে সম্পর্কযুক্ত রোগ, আর এটি এমন একটি রোগ যেটি ইনফেকশন বা ক্ষতের সাথে সম্পর্ক রাখে। এটি যে শরীরের লিভারকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে, এটি এই ধরনের একটি রোগ, আর ভাইরাস বা জীবাণুর মাধ্যমে এটি ছড়ায়। হুজুর বলছেন যে এই জীবাণু বা এই ভাইরাস যখন লিভারে যায়, লিভারে ছড়ায়, তখন লিভারের যে তন্তু আছে বা টিস্যু আছে সেই তন্তুকে সেটি নষ্ট করে ফেলে এবং ক্ষত বিক্ষত করে। আর এর সিমটম বা লক্ষণ হলো যে যখন মানুষ এই জীবাণুতে মানুষের যকৃৎ আক্রান্ত হয়, তখন মানুষের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। তার কারণ হলো যে যকৃতের বা লিভারের যে ভালো টিস্যু আছে, তন্তু আছে, যেটি রক্ত উৎপাদনের জন্য দায়ী, রক্ত উৎপাদনের জন্য মূল কাজ করে থাকে, সেটিকে বিকল করে ফেলে এই ভাইরাস, যার ফলে রক্ত উৎপন্ন হয় না, শরীরে রক্তের উৎপাদন হয় না এবং তার চেহারা এবং সে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। হুজুর বলছেন যে ফলশ্রুতিতে এই জীবাণু যখন আক্রমণ করে তখন মানুষের যে পেট আছে সেটি শক্ত হয়ে যায় এবং পাথরের মতো হয়ে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। হুজুর বলছেন যে আর এটি এমন একটি রোগ যেটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রূপ নিয়েছে, ছোঁয়াচে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এটি ছড়াচ্ছে। প্রাচ্যও আছে, কিন্তু পাশ্চাত্য এটির ঊর্ধ্বে নয়। পাশ্চাত্য এই ধরনের রোগ দেখা যায়। হুজুর বলছেন লন্ডন, আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এই রোগ আপনি দেখতে পাবেন। হযরত আকদাস ব্যক্তিগতভাবে বলছেন যে আমি আল্লাহ তাআলার ফজলে এই রোগের সফল চিকিৎসা করেছি হোমিও ওষুধ দ্বারা। অনেক ক্ষেত্রে অনেক রোগী যারা আমার কাছে এসেছে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে, তাদেরকে হুজুর ওষুধ দিয়েছেন এবং তারা পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেছে। আর যেখানে পুরোপুরি আরোগ্য লাভ হয়নি, সেখানে এমন রোগে আক্রান্ত রোগীদের জীবন দীর্ঘ হয়েছে, তারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে, তারপর দীর্ঘদিন তারা জীবিত ছিল। একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত হুজুর একটি মেয়ের দিচ্ছেন যে একবার হুজুরের কাছে এই ধরনের একটা মেয়ে এসেছে আর হযরত আকদাস তার চিকিৎসা করেছেন এবং চিকিৎসার পর সেই মেয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করিয়েছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তারগণ তাকে বলে দিয়েছেন যে তার শরীরে জন্ডিস রোগের কোনো জীবাণু নেই বা হেপাটাইটিসের কোনো জীবাণু নেই, সম্পূর্ণভাবে সুস্থ। কিন্তু সেই মেয়েটি আল্লাহ তাআলার ফজলে একান্ত সৎ ছিল, কিন্তু একটা ছেলের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে। তো বিয়ের পর্যায়ে যখন পৌঁছে তখন মেয়ে শিক্ষা অনুসারে ইসলামের সেই ছেলের মাকে নিজের যে পূর্ব ইতিহাস সেটি বর্ণনা করেছেন যে আমার এই অবস্থা, আমি একবার জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়েছি, কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষা অনুসারে আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু আপনার যদি এখনো সন্দেহ হয় তাহলে সে মেয়ে হুজুর যে ওষুধ দিয়েছিলেন তাকে সেই ওষুধ দিলেন, বললেন যে আপনার ছেলেকে এই ওষুধ খাওয়ান, তাহলে এটি প্রতিরোধ গড়ে তুলবে তার শরীরে এবং তিনি আবার এই জন্ডিসের জীবাণুতে আর আক্রান্ত হবেন না। কিন্তু মেয়ের মা তারপর ছেলের মা সে মেয়েকে আর গ্রহণ করতে কোনোভাবে প্রস্তুত হয়নি এই কথা শোনার পর। তো হুজুর বলেন যে আমি এই সমস্ত কথা এই জন্য বলছি যে এই ধরনের ব্যাপার সামনে আসতে পারে আর এই দুটো ছেলে এবং মেয়ের অবস্থা এখন শোচনীয়, যেহেতু তারা সম্পর্কের জন্য আগাতে পারছে না।
তো হুজুর বলেন যে আমার এই সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে ডাক্তার যেখানে পরিষ্কারভাবে বলেছে যে এখন এই যে শরীরে এই রোগের কোনো জীবাণু নেই, সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কঠোর এবং অর্থহীন আচরণের কোনো যুক্তি নেই, তাই এখানে কাণ্ডজ্ঞান খাটানো হচ্ছে। তো এটি ছিল হযরত আব্বাসের উত্তর। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, কতগুলো ঘরের মধ্যে তারা বলে যে আমাদের ইলেকশন আর আইন কানুন তৈরি করা এগুলো দরকার নেই, কারণ যে শরীয়ত এসেছে সেটা মোকাম্মল, তাতে সব আইন কানুন মানুষের যা দরকার সেগুলো সব আছে। তাহলে আমাদের কি এটা যে আমরা যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে কিংবা পার্লামেন্টে যেগুলো আইনগুলো তৈরি হয় সেগুলো করা উচিত কিনা? Some of the non-Ahmadi Muslims say that Allah is the sole authority to make any law. So Allah is the only authority to make any law. So for that reason he gave the Holy Quran as a supreme law or everlasting law for the mankind. So it is actually in the context of election that this point is raised here in England nowadays. They say we don't need to vote for anybody, and because we don't need any law, so why should we vote? We have got the law in the form of the Holy Quran. All the Muslims who live here, they follow the law of the land. Show me Muslims who do not follow the law of the land where they live. If they secretly have their own laws to follow, then they will be punished whenever the government catches them. But the fact is that according to the Holy Quran, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. You follow Allah and follow His Prophet and follow whoever has the authority in the law. So Islam, according to Islamic teaching, law of every land must be respected, and once one becomes Muslims, he becomes more obedient to the law than previously. So this is the true state of affairs. এই প্রশ্নটা ছিল যে এই দেশে নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের একটা দল এই দাবি উত্থাপন করেছে যে আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত যে আইন বা শরীয়ত আমাদের কাছে রয়েছে, তাই আমাদের নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন নেই, তাই আমাদের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা যাদেরকে ভোট দেবো আইন প্রণয়নের জন্যই তো আমরা ভোট দিই, যেহেতু আইনের প্রয়োজন নেই তাই ভোটেরও কোনো দরকার নেই। তো এর উপর হযরত আকদাস আল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজকে আলোকপাত করতে বলা হয়েছে। হুজুর বলেন যে আপনারা দেখুন যে এখানে যত মুসলমান আছে এই দেশে বসবাস করছে তারা কিন্তু এই দেশের আইনকে অনুসরণ করছে, এই দেশের আইনকেই মানে এবং মেনে চলে। কোনো ক্ষেত্রে কেউ যদি গোপনে নিজস্ব কোনো আইন রেখে থাকে এবং সেই আইনকে অনুসরণ করে, তাহলে এই দেশের আইন তাদের নিজেদের আইন অনুসরণের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়, কিন্তু এমনটি নয়, তারা আসলে এই দেশের আইনকে অনুসরণ করে। আর কোরআনে কারীমের আয়াতে এই বিষয়ে পরিষ্কার দিক নির্দেশনা দিয়েছে আমাদেরকে যে আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, যে আল্লাহ তাআলাকে অনুসরণ করো, আল্লাহর আনুগত্য করো, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করো, আর আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করো, রাসূলের ইতাআত করো, এবং তোমাদের যারা শাসক তাদেরকে অনুসরণ করো, তারা যা বলে সেই আইন মেনে চলো। তো হুজুর বলছেন যে কোরআনের এই শিক্ষা অনুসারে যে দেশেই কেউ বসবাস করে সেই দেশের শাসকের যে আইন আছে, সেই দেশের শাসকের যে সংবিধান আছে তাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়। আর কোনো ব্যক্তি যখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সে যে দেশে বসবাস করছে সেই দেশের আইনের প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। হুজুরের প্রশ্নটা বাংলাদেশ থেকে আসছে। কিছু আমাদের মিউজিশিয়ান হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে জামাতের পলিসি কি? কিছু আমাদের মিউজিশিয়ান হচ্ছে তাদের সম্পর্কে জামাতের Mir Mubashir Ali Sahab sent this question in Dhaka. He was ex-Amir. He says, Huzur, some of the musicians nowadays accepting Ahmadiyyat. So what is our policy? Who you accepting? Musicians, yes. So what is the policy of Jamaat about them? Islam doesn't encourage music, and I always spoken of music and musical effects on people.
in relation to Mullah Sahib's question on Sufism. And artificially a sense of harmony is created in the heart and soul, and people think it is spiritualism. It's not spiritualism. Rasulullah Akram sallallahu alaihi wasallam did not like music, and once I concentrated on the point and investigated if there is any reference in the Holy Quran about music in heaven, in the heaven, in the paradise. There is no such reference, except for Qulu Salaman Salam, Qawlun Salaman Salama, peace and peace. Why this? In fact, music is created to create peace and harmony within oneself. So, if harmony and peace is created in heaven, that is the effect of the true effect of the music. But when he became an Ahmadi Muslim, the moment he became Muslim, he left music altogether. While he was one of the greatest musicians of America. So if they can abandon music altogether, why can't Bangladeshi musicians do that? হুজুর বলছেন যে এই বিষয় সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে মোল্লা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে আলোকপাত করেছি যে ইসলাম কখনো মিউজিককে উৎসাহিত করে না এবং ইসলাম এর দৃষ্টিতে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কৃত্রিমভাবে মানুষ মনে করে যে মিউজিকের মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হয় বা আধ্যাত্মিক স্বাদকে সে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তার ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে মিউজিকের মাধ্যমে। হুজুর বলছেন এটি কৃত্রিম ধারণা এবং কৃত্রিম ভাবনা আর কৃত্রিম একটি বিষয় যা মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়েছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পছন্দ করতেন না। হুজুর বলছেন যে আমি কোরআনে কারীম থেকে এই বিষয় সম্পর্কে একবার তদন্ত করিয়েছি এবং খুঁজিয়েছি যে কোরআনে এই ধরনের মিউজিকের কোনো ইশারা আছে কিনা পরকালে বা জান্নাতে মিউজিকের কোনো ব্যবস্থা থাকবে কিনা মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য। হুজুর বলছেন যে আমি এই ধরনের কোনো কিছু খুঁজে পাইনি, শুধু এতটা পেয়েছি কোরআনে যে সালামান সালামা, যে সেখানে শুধু শান্তি এবং শান্তি আর প্রশান্তি থাকবে, অন্য কোনো কিছু নয়। তো সেখানে জান্নাতে যেহেতু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শান্তির ব্যবস্থা আছে, তাই এই ধরনের মিউজিকের সেখানে আর প্রয়োজন নেই। তো হুজুর বলছেন যে অনেকেই আল্লাহ তাআলার ফজলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আহমদী অনেক বড় এমন মিউজিশিয়ান ছিল আগে, মিউজিকের ময়দানে মিউজিকের ক্ষেত্রে জাতিগত পর্যায়ে অনেক বড় প্রসিদ্ধি রাখতো। বিশেষ করে আমেরিকা দৃষ্টান্ত দেন হুজুর যে আমেরিকার শীর্ষ পর্যায়ের একজন এমন মিউজিশিয়ান যিনি আহমদী হয়েছেন এবং যার সেখানে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রিয়তা ছিল, শীর্ষে ছিলেন তিনি, কিন্তু আহমদী হওয়ার পর সাথে সাথে তিনি সেই পেশাকে পরিত্যাগ করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। হুজুর বলছেন যে আমেরিকাতে এত উঁচু পর্যায়ে এক ব্যক্তি যদি আহমদিয়তের খাতিরে সত্যের খাতিরে মিউজিককে পরিত্যাগ করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের মিউজিশিয়ান যারা আহমদি হচ্ছে তারা কেন পরিত্যাগ করতে পারবে না? তাই হুজুর বলছেন যে তাদেরকে বলুন এবং বোঝান ইসলামের এই পরিষ্কার শিক্ষাটা। Promised Messiah alayhi salam number কতজন? What is the total number of the family members of Promised Messiah today? I think it runs into hundreds, but I don't have any number which I remember exactly, because children are being born every other day, so they are going all on the increase. So I think within a few years they will grow to 1,000. And from then on, it will be an outburst of, further expansion and expansion.
হুজুর বলছেন যে আপাতত সুনির্দিষ্টভাবে এটা মনে নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই কয়েক শত হবে। আর প্রত্যেকদিন যেহেতু এর সংখ্যা বাড়ছে আর নতুন নতুন শিশুর জন্ম হচ্ছে, তো তাই এই সংখ্যা মনে থাকার কথা নয়। হুজুর বলছেন যে এর গতি আল্লাহ তাআলার ফজলে এমন যে কয়েক বছরে সেটি হাজারে গিয়ে পৌঁছতে পারে, আর এটি ক্রমশ বাড়তে থাকবে এই সংখ্যা। So why I mentioned 1000, because in one of the verses of Muhammad sallallahu alaihi wasallam it says ek se hazaron mein babar ko baron mein. So I'm waiting for that day, and I hope we shall live to see the progeny of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to have grown to 1000 and beyond. হুজুর বলছেন যে আমি হাজারের কথা বললাম এই জন্য যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটা পংক্তি আছে যে 1 থেকে 1000 হোক, এটি দোয়া করে গেছেন হযরত মসিহ ইসলাম যে তার প্রজন্ম যেন 1 থেকে 1000 হয়, আর সেটি যেন বর্গবার হয়, অর্থাৎ সেটি যেন ফল এবং ফুল বহন করে। এই দোয়া হযরত মসিহ ইসলাম করে গেছেন, আর হুজুর এর অপেক্ষায় আছেন এবং এই জন্য নিজেও দোয়া করছেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। সূরা আল মুমিন 58 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজন কার্য মানুষের সৃজন কার্য হতে বৃহত্তর, কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা অবগত নহে। এই আয়াতটির তাৎপর্য করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আর এখানে আন্নাস শব্দের অর্থ কি এটাও বোঝার জন্য হুজুরকে অনুরোধ জানাচ্ছি। হুজুর, the question is I'm just based on the verse of Surah Mu'min. Yes. Which is the 58, I think. Is it 58? Yeah. 50. Sorry. The creation of the heavens and the earth is far more difficult or greater, bigger than the creation of Nas, creation of man. So he wants to know the meaning of this, and secondly he wants to know what is the meaning of An-Nas here specifically. First of all, there are two meanings of this particularly. There may be many others, I don't know, but two particularly, that whatever has been created by Allah in the entire universe is far more difficult and greatest as compared to the human creation of things. Humans create and they take pride in creating television, etc., etc., and whatever they are producing nowadays is amazing enough, but the laws on which their invention are based are created by Allah. So it's impossible for them to compete with Allah in their creation, because their creation is based on Allah's creation. If Allah had not created these laws of nature, they couldn't have created anything. So this is the one meaning. And the second is that human beings are microcosm. They are very complicated things, and they contain mystifying qualities within them. A micro universe exists within a human being. So it is said that man should not boast over much about his own creation, that is how he is created, because the creation of the heaven and the earth is far greater than the man's creation. And there are other beings in the universe which are even more complicated than the humans. So these are the two basic meanings of this verse. সূরা আল মুমিনের 58 নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে প্রশ্ন করেছেন হাদিস সাহেব, এবং তিনি জিজ্ঞেস করেছেন যে হুজুর এই আয়াতের অর্থ কি, যে বিশ্বজগৎ বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির তুলনায় অনেক বড় বিষয়, এর অর্থ কি? আর দ্বিতীয় অংশ ছিল যে আন-নাস বলতে কি বোঝায়। তো এই পুরো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ বলেন যে এই আয়াতের মূলত দুটো অর্থ আছে। একটি অর্থ হলো যে এই বিশ্বজগতের যে সৃষ্টি সেটি অনেক জটিল একটি বিষয়, অনেক জটিল একটি সৃষ্টি। হুজুর বলছেন যে পৃথিবীতে এখানে মানুষ বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি করে, বানায় বা আবিষ্কার করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুজুর বললেন যে যেমন টেলিভিশনকে নিন, তারা টেলিভিশন বানিয়েছে বা এই ধরনের
অন্যান্য যে সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি বা বিভিন্ন বিনোদন মাধ্যমের জন্য যা যা প্রয়োজন তারা তা আবিষ্কার করছে, বা বিভিন্ন প্রয়োজনে তারা বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করছে। নিঃসন্দেহে এগুলো অনেক বড় বড় আবিষ্কার, কিন্তু তাদের এই সমস্ত আবিষ্কারের মূলে রয়েছে আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট আইন। এই পৃথিবীতে খোদা তাআলার কিছু আইন আছে, কিছু নিয়ম আছে, কিছু কানুন আছে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে, যেগুলোর উপর ভর করে, ভরসা করে, তারা যেগুলোর উপর নির্ভর করে তারা এই সব কিছু সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর যদি আইন না থাকতো তাহলে এই সব কিছু সেটি অনুসরণের জন্য তারা কিছু পেত না। যে এগুলোকে অনুসরণ করেই, এগুলোর উপর নির্ভর করেই তারা এই নিজেদের বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করেছে। তো আল্লাহ তাআলা এটি বলছেন যে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির উপরেই তোমাদের সৃষ্টি নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং আল্লাহ তাআলার আইন এবং আল্লাহর নিয়ম যদি এখানে বিরাজ না করতে তাহলে তোমরা কিছুই করতে পারতে না। দ্বিতীয়ত নাস বলছেন, হুজুর বলছেন যে মানুষের নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এখন হুজুর আলোকপাত করছেন যে মানুষ একটা, এটাকে হুজুর মাইক্রো ইউনিভার্স বলেছেন, একটা মানুষ নিজে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বজগৎ। একটা বড় বিশ্বজগৎ তো আছেই ব্যাপক পরিসরে, একটা মানুষের ভিতরে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বজগৎ আছে। সেই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে হুজুর বলছেন যে এটিও অনেক জটিল, অনেক রহস্যাবলীর উপর নির্ভরশীল মানুষের সৃষ্টি। অনেক রহস্যপূর্ণ গুণাবলী, অনেক জটিল এমন গুণাবলী মানুষের ভিতর রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। তো হুজুর বলছেন মানুষ নিজে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বজগৎ। তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন যে এটি হলো তোমাদের সৃষ্টি, কিন্তু এই সৃষ্টি নিয়ে অহংকার করার কারণ নেই। তোমাদের নিজের সৃষ্টির তুলনায় বড় জটিল সৃষ্টি হলো বিশ্বজগতের সৃষ্টি। সেই বিশ্বজগৎকে যদি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে পরে তোমাদের সৃষ্টি কেন আল্লাহ তাআলার জন্য কঠিন হবে? এটি হলো মূল বিষয়। মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি হয়ে করেছিলেন, ইহা অর্থ কি? Man is created from clay or from earth. So what is the interpretation of this? Everything is created from earth. Even today you see things being created from the earth and you don't take notice of them. Have you eaten any food today? What? Rice. Huh? Rice. What? Rice. Isn't it created from the earth? So haven't you wondered at how rice is created out of just water and mud, nothing else? And similarly, fruits which you eat, they are all created from water and mud. And trees which grow here, they are created out of water and mud, and they become trees, and they flower, and the petals grow, and they become beautiful things, carrying various, shall we say, elements in them, which are poisonous as well as healthy. Where do they come from? From the same water and same earth. So it's amazing when you see things, how wood is made out of water and mud. If you consider everything everything else, ignore everything else. But if you give scientists some mud and water and tell them to create wood out of this, they will not be able to do it. Impossible. So in answer to that question, previous question, there is also an answer that Allah's creation is far greater than your creations. You may boast of great scientists which have advancements, but very simple preliminary cannot be created by you. এই প্রশ্ন স্পষ্ট ছিল যে মানুষকে মাটি থেকে বা কাদা থেকে যে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এর অর্থ কি? হুজুর বলছেন যে এটি তো বড় স্পষ্ট পরিষ্কার বিষয়, তুমি বোঝনি, তুমি কখনো চিন্তা করনি। হুজুর কে প্রশ্ন করেছেন শাফিকে, যেমন হুজুর তাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি আজকে কি খেয়েছো? সে বলল যে ভাত খেয়েছি। তো হযরত আকদাস তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন যে তুমি কি চিন্তা করেছো, কখনো কখনো কি ভেবেছো যে তোমার ভাত কোত্থেকে এসেছে? ভাতের জন্য যে চাউল প্রথমে
উৎপাদন করা হয় সেই চাউল কিভাবে উৎপাদিত হয়। হুজুর বলছেন যে এটিও মাটি এবং পানি থেকেই হয়েছে। অনুরূপভাবে যত ফল ফলাদি রয়েছে, বৃক্ষপালা, গাছপালা, তারপর ফুল, কলি, যত জিনিস আছে এগুলো কোনোটা মানুষের জন্য উপকারী, কোনোটার কিছু অপকারী দিকও রয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে মাটি এবং পানির উপর ভিত্তি করে, মাটি এবং পানির উপর ভিত্তি করে এই সব কিছু সৃষ্টি। হুজুর বলছেন যে তুমি কাঠের কথাই নাও, কাঠ কিভাবে সৃষ্টি হয়, কাঠ কিভাবে উৎপাদিত হয়। হুজুর বলেন যে বিজ্ঞানীদের সামনে তুমি প্রশ্নটা রাখো, বিজ্ঞানীদেরকে বলো যে তোমাকে পানি আর মাটি দিচ্ছি, তুমি সেটা থেকে কাঠ উৎপাদন করে দেখাও, কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী তা করতে পারবে না। তো হযরত আকদাস বলেন যে এটি পুনরায় আমার পূর্বের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যে মানুষ নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে বড় অহংকার করছে, বড় অহমিকায় লিপ্ত, যে আমরা এত অসাধারণ জিনিস বানিয়েছি বা সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তারা সমস্ত উন্নতি করা সত্ত্বেও খোদা তাআলার এই ধরনের সৃষ্টি আছে, এই ধরনের সৃষ্টি দ্বারা কখনো যোগ্যতা এবং দক্ষতা রাখে না। ধর্মের কারণে যদি অত্যাচার হয় তাহলে হিজরতের নির্দেশ আছে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে যদি তার পার্থিব অধিকার দেওয়া না হয় তাহলে তার কি করা উচিত? If anybody is persecuted for the cause of his religion, then the Holy Quran instructs him to migrate to a different place. But if anybody is denied his worldly rights, then what should he do? He can't do anything. If a migration is stopped by the people, like migrations of some Muslims in Mecca was forcibly stopped, they tried to run away, and that's all they could do. But they had one advantage: the world around was free to accommodate them. But here, when you run away from your one country, whatever the country is, it's essential that the other country should also accept you, or you'll be sent back. So the modern times are much more problematic in this regard. One should try to emigrate to other countries as best as he possibly can, but not through lies. হুজুর বলছেন যে এমন ক্ষেত্রে তার কিছুই করার নেই, ধর্মীয় কারণে তো মানুষ হিজরত করতে পারে। আর যেমন হুজুর আসলে বর্তমান যে পরিস্থিতি এবং পরিবেশ আছে, যেখানে অনুকূল পরিবেশ নেই হিজরত করার, সেটিকে মক্কার পরিস্থিতির সাথে তুলনা করছেন, যে সেই সময় মানুষ ধর্মীয় কারণে হিজরত করতে পারত এবং সেই ধরনের বাধা বিপত্তি ছিল না, কিন্তু আজকের যুগে ধর্মীয় কারণেও হিজরত করতে পারছে না মানুষ, আর বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে, এবং বিভিন্ন দেশের কৃত্রিম সীমান্ত আছে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় মানুষ যেতে পারে না, তাই বড় সীমাবদ্ধতায় মানুষ এখন সীমাবদ্ধ, কিছু করার নেই এমন ক্ষেত্রে। কিন্তু তবুও হুজুর বলছেন যে যদি পারে মানুষকে এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যাওয়া উচিত তার পার্থিব অধিকারের জন্য। জামাতে ইলেকশনে যেসব মহিলারা চাঁদা দেয় তাদেরকে জামাতে ইলেকশনে কেন অনুমতি দেওয়া হয় না? One Fatima Tarek asks this question from Bangladesh. She says, in one of our recent Bengali sessions, Huzur said that in an ideal Ahmadi society, their democracy will be practiced in true sense. She says in our Jamaat, those ladies who give their monthly contribution according to their income, they are also not allowed to participate in general election of Jamaat. Because in general elections they have to elect men, but among ladies in Lajna they have to elect ladies, and they are permitted to elect. So if there were men, they would elect men; if there are ladies, they would elect ladies. It's quite fair and honest. হুজুর বলছেন যে জামাতের এই যে ইলেকশনে অংশ নেওয়ার অবশ্যই অধিকার আছে, আর সেটি পরিষ্কারভাবে সবাই দেখে যে যারা পুরুষ তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে, আর যারা মহিলা তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে বা তাদের প্রধান নির্বাচন করে। তাই সম্পূর্ণভাবে নীতির ভিত্তিতে জামাতের সমস্ত নির্বাচনের বিধান এবং ব্যবস্থা রয়েছে এবং গণতন্ত্র ভিত্তিক এটি। There are just two
minutes and 20, 19, 17 seconds, etc. Can you sing us a little song within 2 minutes? Can you? Try. Your try will come later on, huh? Next time. The time flies fast in the question answer sessions. देखता है वो देखता है गैरों से क्यों लगाते हो जो कुछ बता पाते हो जो कुछ बताने पाते हो उसमें वो क्या नहीं। सूरज पे गौर करके न पाई वो जब चाँद को भी देखा तो उस यार सा नहीं। वाहिद है ला शरीक है और लाजवाल है सब मौत का शिकार है उसको फना नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा। Now I am leaving you. After 5 minutes, after refreshing my ablution, I'll go for the prayer. So I came on dot on time. So amazingly, the time flies by.